یہ ہے وقت میڈیا۔ بلند شہر مہوتسو 2025 میں ہوا ایک شاندار کلہن مشاعرہ، جس کے مہمان خصوصی رہے انوپ شہر ودھایک جناب سنجے شرما جی اور مہمان ذی وقار رہے پردرشنی سمیتی کے اپادھیکش جناب ٹھاکر سنیل سنگھ جی۔ مشاعرے کے کنوینر ندیم اختر صاحب کو آرٹسٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن و نوارمبھ فاؤنڈیشن کی جانب سے شان ادب ایوارڈ پیش کیا گیا۔ اس مشاعرے میں خصوصی شرکت فرمائی عالمی شہرت یافتہ شاعر پروفیسر وسیم بریلوی صاحب نے، صدارت کی مشہور شاعر منگل نسیم صاحب نے و نظامت کے جوہر دکھائے ڈاکٹر ہلال بدایونی صاحب نے۔ دوستو، میں ایک ذمہ داری کی ادائیگی کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے مظفر نگر سے تشریف لائے جناب خورشید حیدر صاحب کو، جو آپ کی سماعتوں کو ایک نیا آہنگ عطا کر رہے تھے۔ دوستو، شاعر کسی بھی سماج کا ضمیر ہوتا ہے، وہ محبت اور احتجاج کے حسین رنگوں سے ایسے الفاظ تراشتا ہے جو ہمارے وقت کا آئینہ بن جاتے ہیں۔ ادب ان پیمانوں میں سے ایک ہوتا ہے جس سے کسی شہر یا کسی قوم کے شعور کو پرکھا جا سکتا ہے، اور یہ بات اگر شہر بدایوں کے حوالے سے کی جا رہی ہو تو ایک روایت ہے وہاں، چاہے شکیل بدایونی ہوں، چاہے عرفان صدیقی ہوں، چاہے ادا جعفری ہوں، اسی لیگیسی کو، اسی روایت کو قائم رکھتے ہوئے جس شاعر نے بدایوں کا نام ہندوستان اور اس کی سرحدوں سے باہر اسی روایت کے ساتھ پہنچایا ہے، تو اس شاعر کو ہم ہلال بدایونی کے نام سے جانتے ہیں۔ بہت ہے حبس، ہوا کی بہت ضرورت ہے، بہت ہے حبس، ہوا کی بہت ضرورت ہے، دعا کرو کہ دعا کی بہت ضرورت ہے۔ میری غزل کا نہیں مسئلہ ہے محفل کا، فضا بناؤ فضا کی بہت ضرورت ہے۔ آئیے دوستو، دعوت سخن دی جائے اس محفل سخن کی نظامت فرما رہے جناب ہلال بدایونی سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب صاحب نے۔ شکریہ بھائی اظہر اقبال، اللہ نے بڑی نفیس شباہت دی ہے اظہر بھائی کو، وہی لہجے سے انہوں نے یہ تعارف پیش کیا۔ دوستو، ایک ذمہ داری بلکہ خواہش یہ ہے کہ بڑا اچھا بڑا سلیکٹڈ ٹیم محترم ندیم اختر صاحب نے بلند شہر والوں کو عطا کی ہے، اور بہت منتخب شعراء اس لیے رکھے جب میری بات ہوئی ان سے کہ سبھی کو دل لگا کے سن لیا جائے۔ ہوتا یہ ہے بہت زیادہ شعراء ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے سنا بھی نہیں جاتا۔ سب کا استقبال ہوا تھا، اپنی تالیوں سے تھوڑا سا مجھے اجازت دے دیں، اور میں نے بھی تھوڑا سا، جیسا کہ حضرت وسیم بریلوی صاحب کی موجودگی ہے تو اپنے انتخاب کو تھوڑا سا بدل دیا ہے۔ بہت تھوڑا سا وقت لوں گا، کچھ اشعار جیسا کہ اظہر بھائی نے بدایوں کے حوالے سے جو تعارف پیش کیا، ایک مطلب پیش کرتا ہوں اپنے تمامی شعراء سے یہاں سے اجازت عطا کریں بھائی۔ کہ شناخت جو شہ اکبر کی تھی ہمایوں سے، شناخت جو شہ اکبر کی تھی ہمایوں سے، ہلال کی وہی پہچان ہے بدایوں سے۔ کیا کہنا، شناخت جو شہ اکبر کی تھی ہمایوں سے، بہت عمدہ، ہلال کی وہی پہچان ہے بدایوں سے۔ میرے لفظوں کے چہرے پر درخشانی تمہاری ہے، میرے لفظوں کے چہرے پر درخشانی تمہاری ہے، چمکتا چاند ہوں لیکن یہ تابانی تمہاری ہے، چمکتا چاند ہوں لیکن یہ تابانی تمہاری ہے۔ اور دیکھیے ایک شعر میں نظر نہیں بلکہ حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں حضرت وسیم صاحب کے، یہ امتیاز رکھا ہے میں نے، حوالے سے آپ کے پیش کرتا ہوں کہ زمانے سے محبت کر رہا ہوں، نصیر بھائی، محبت کر رہا، زمانے سے محبت کر رہا ہوں، خود اپنے سے بغاوت کر رہا ہوں، میں تنہا چاند ہوں لیکن فلک پر ستاروں کی قیادت کر رہا ہوں، میں تنہا چاند ہوں لیکن فلک پر ستاروں کی قیادت کر رہا ہوں۔ گلستاں خوشبوؤں کا پیاسا ہے، گلستاں خوشبوؤں کا پیاسا ہے، چاند بھی جگنوؤں کا پیاسا ہے، اس کو لے جاؤ مت لبے ساحل، وہ میرے آنسوؤں کا پیاسا ہے، اس کو لے جاؤ مت لبے ساحل، وہ میرے آنسوؤں کا پیاسا ہے۔ اسی تسلسل میں اپنے مزاج سے میں قطار
कलात पेश करूंगा, थोड़ी सी हौसला अफजाई फरमाते रहिए अपनी तालियों से। तो जो 7-8 मिनट आपकी खिदमत मुझे करनी है, आंसुओं का प्यासा है। देखें दोस्तों कि सदफ से कोई गौहर ले गया है, सदफ से कोई गौहर ले गया है, सदफ से कोई गौहर ले गया है, हंसी आंखों से मंजर ले गया है, वो मुझसे भी ज्यादा तशना लब था, मेरे आंसू समंदर ले गया है। वो मुझसे भी ज्यादा तशना लब था, मेरे आंसू समंदर ले गया है। और साहिब सदर की तवज्जो चाहते हुए कि ये 4 मिसरे की जरूरत के सबब तमाम शोरा के हवाले से भाई मुश्ताक भाई और तमाम हजरात कि जरूरत के सबब निकले हैं घर से, सभी की जी हुजूरी कर रहे हैं। जरूरत के सबब निकले हैं घर से, सभी की जी हुजूरी कर रहे हैं। मुकद्दर में हमारे कब है बिस्तर, सफर में नींद पूरी कर रहे हैं। मुकद्दर में हमारे कब है बिस्तर, सफर। ये हजरत वसीम बरेलवी साहब की दुआएं मेरी जिंदगी का हासिल। मुकद्दर में हमारे कब है बिस्तर, सफर में नींद पूरी कर रहे हैं। मेरी आंखों में चुभ गए कांटे, गुलसिता के गुलाब क्यों देखे, मेरी आंखें तो काली काली थी, मैंने रंगीन ख्वाब क्यों देखे। मेरी आंखें तो काली काली थी, मैंने रंगीन ख्वाब क्यों देखे। मुझे अपने ही कमतर मानते हैं, भले दुनिया में शोहरत हो रही है, मेरी परदेश में इज्जत बहुत है, मगर घर में सियासत हो रही है। मेरी परदेश में इज्जत बहुत है, मगर घर में तेरे फिराक से बेचैन जब भी होता हूँ। बहुत शुक्रिया आसमत भाई। देखिए गजल का कथा कि तेरे फिराक से बेचैन जब भी होता हूँ, तुझे ख्याल में लाकर सुकून मिलता है। अजीब लुत्फ मोहब्बत के आंसुओं में है, कभी कभी तो बहाकर सुकून मिलता है। अजीब लुत्फ मोहब्बत के आंसुओं में है, कभी कभी तो बहाकर सुकून मिलता है। मैं अपने इश्क का इजहार कर नहीं सकता, कि चाह कर भी तुझे प्यार कर नहीं सकता। जनाब मुझसे मुलाकात करना फुर्सत में, मैं सब दिनों को तो इतवार कर नहीं सकता। जनाब मुझसे मुलाकात करना फुर्सत में, मैं सब दिनों को तो इतवार कर नहीं कर सकता। और गजल का एक नाजुक सा शेर इसमें हुआ दोस्तों, इतवार कर नहीं सकता, वो मेरी रूह में पेवस्त होने वाला है। वो मेरी रूह में पेवस्त होने वाला है, मैं अपने जिस्म को दीवार कर नहीं सकता। वो मेरी रूह में पेवस्त होने वाला है, मैं अपने जिस्म को दीवार कर नहीं सकता। खुर्शीद भाई ने आज बड़े नए अशार सुनाए। ये बल्कि किसी बस्ती से अगर दिल लगा होता है किसी शायर का, तब ये वो काम अंजाम देता है। एक ये फसल और अदल पर जो उन्होंने गजल सुनाई, मुझे कुछ शेर याद आए। और खुर्शीद भाई आपसे खुसूसी तवज्जो, अब मेरे तमामी जो सीनियर शोरा, कि बात झूठी नहीं, बात झूठी नहीं, दरअसल नजर आती है। इस मुअन्निस रदीफ को सर निभाने की कोशिश की है कि बात झूठी नहीं, दरअसल नजर आती है, मुझको हर शय में तेरी शक्ल नजर आती है। बात झूठी नहीं, दरअसल नजर आती है, मुझको हर शय में तेरी शक्ल नजर आती है। कैसे खतरा न हो मुस्तकबिले हस्ती को, यहाँ हाल में बिगड़ी हुई नस्ल नजर आती है। कैसे खतरा न हो मुस्तकबिले हस्ती को, यहाँ हाल में बिगड़ी हुई नस्ल नजर आती है। अंधा कानून सुना था, अंधा कानून सुना था, न कि गूंगा बहरा, क्यों फिर अब खामशी अदल नजर आती है। अंधा कानून सुना था, न कि गूंगा बहरा, क्यों फिर अब खामशी अदल नजर आती है। एतबार और वफाओं से इसको सींचा है, मौसम इश्क में जो फसल नजर आती है। मौसम इश्क में जो फसल नजर आती है। 2-4 कते में कुछ जो नौजवान ने मेरे हुक्म दिया, कमालपुर के जो नौजवान हैं या तशरीफ रखते हैं, थोड़ा सा 3-4 कतात से आपके दरे दिल तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, फिर वही जिम्मेदारी अंजाम। तो ये भाई जो कमालपुर के तमाम हज़रात थोड़ा सा इजाजत दे दें, जो आपने ये मुख्तलिफ हवालों से जो कतात सुने, हाजिर करता हूँ मुंतखब कुछ इंतखाब करके कि अब उसे भूलना ही बेहतर है। अब उसे भूलना ही बेहतर है। अब उसे भूलना ही बेहतर है। याद तो सब किए नहीं जाते, मेरी नजरों में सस्ते लोगों को महंगे आंसू दिए नहीं जाते। मेरी नजरों में सस्ते लोगों को महंगे आंसू दिए नहीं जाते। बेवफा इश्क के समंदर का एक जजीरा बनाया था तुझको। भाई थोड़ा सा तवज्जो देंगे, आपके व्हाट्सएप के काम आएगा। बेवफा इश्क के समंदर का एक जजीरा बनाया था तुझको, देख तू फिर से बन गया
पत्थर, मैंने हीरा बनाया था तुझको। देख तू फिर से बन गया पत्थर, मैंने हीरा बनाया था तुझको। जैसा मैंने बनाया था तुमको, फिर से तुम वैसा बन नहीं सकते। दूसरों को खराब कह कहकर तुम कभी अच्छा बन नहीं सकते, तुम कभी अच्छा बन नहीं सकते। और क्या मोहब्बत निभाई है मैंने, ये आखिरी 4 मिसरे कि क्या मोहब्बत निभाई है मैंने, दिल पे खुद चोट खाई है मैंने। इतने भी कीमती नहीं थे तुम जितनी कीमत चुकाई है मैंने, इतने भी कीमती नहीं थे तुम जितनी कीमत चुकाई है मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये था बुलंदशहर महोत्सव का शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफी खान, वक्त मीडिया के लिए, बुलंदशहर यूपी, इंडिया से।